550 વર્ષના લાંબા ઇંતજાર પછી ભવ્ય અને દિવ્ય રામ મંદિર બની રહ્યું છે। ચારો તરફ આનંદ ઉત્સાહ ભક્તિના સૂર રેલાઈ રહ્યા છે, પણ વિપક્ષે એવામાં વિવાદનો શોર મચાવ્યો છે। અયોધ્યામાં બની રહેલા રામલલાના મંદિરને નેતાઓ રાજકીય અખાડો બનાવી રહ્યા છે। ક્યારેક તેનો શ્રેય લેવા હોડ જામે છે, તો ક્યારેક મંદિરના આમંત્રણ પર વિવાદ થાય છે, અને આ બધા વચ્ચે વિવાદાસ્પદ નિવેદનો આગમાં ઘી હોમવાનું કામ કરે છે। એક બાજુ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવથી અયોધ્યા આસ્થાનું કેન્દ્ર બન્યું છે, પણ બીજી બાજુ વિપક્ષે તેને રાજકીય અખાડો બનાવી દીધો છે। 22 જાન્યુઆરીના રોજ અયોધ્યામાં રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં લોકો સહભાગી થવા તલપાપડ થઈ રહ્યા છે, પરંતુ બધાને તેનું આમંત્રણ નથી મળ્યું। પણ જેને મળ્યું છે તે આમંત્રણ નકારી એક વિવાદ ઊભો કરી રહ્યા છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના આમંત્રણને નકારી કાઢ્યું છે। કોંગ્રેસ સુપ્રીમો સોનિયા ગાંધી, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને અધીર રંજન ચૌધરીને આમંત્રણ મળ્યું છે, પણ તેઓ કહી રહ્યા છે કે આ સમારોહ ભાજપ અને આરએસએસનો છે, એટલે અમે નહીં જઈએ। કોંગ્રેસે આમંત્રણ નકારતા ભાજપે પલટવાર કર્યો છે કે કોંગ્રેસની मंशा तो અમને પહેલેથી જ માલુમ હતી। आज इसको एक पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी ने एक राजनीतिक मंच बना दिया है। धर्म प्रभु राम के मंदिर में जाना नहीं जाना एक आस्था का विषय है, और आस्था के विषय में कौन कब जाएगा ये कोई तय नहीं करेगा। लेकिन आधे अधूरे मंदिर की जिस तरह से आज वहाँ पर मूर्ति स्थापना की बात 22 तारीख की है, तो आज शंकराचार्य तमाम जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है कि वो उसको सम्मान स्वीकार करते हैं, मैं समझता हूँ सही निर्णय। वो दर्शन करने कैसे जाएंगे? ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस ने वहां भगवान राम का मंदिर न बने इसके लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए। उन्होंने राम जी को काल्पनिक कहा, राम सेतु को नकार दिया। तो आज अगर वो राम जी का मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएंगे, इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित होंगे, तो पहले से उनका यही सोच था, आज भी सोच दिखा है, और मुझे नहीं लगता उनकी सोच बदलने वाली है। अगर कांग्रेस को लगता है वो राम जी उनके नहीं है तो उनकी समस्या है। આ પહેલા જ કોંગ્રેસના મુખ્યમંત્રી અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ નિવેદન આપ્યું હતું કે અમને નહીં બોલાવે તો પણ અમે જઈશું, પરંતુ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પછી। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, ये तो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं है, मैं जाऊंगा, कभी ना कभी तो जाऊंगे। कम से कम हमारी राजस्थान सरकार को याद तो करते, धन्यवाद देते। भूल रहे हैं, आपको बुलाना चाहिए था इसका मतलब। बुलाया नहीं बुलाया, उनकी मर्जी नहीं बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। कब जाऊंगा मेरी मर्जी पर है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भी मौका भगवान राम बुलाएंगे हम जाएंगे। આમંત્રણના વિવાદ પર મંદિરના મુખ્ય પૂજારીએ એક દિવસ અગાઉ કહ્યું હતું કે જે રામના નહીં તે કોઈ કામના નહીં। राम श्रद्धा और विश्वास और भक्ति के प्रतीक हैं। जो राम भक्त हैं और राम के प्रति आशा विश्वास रखते हैं उन्हीं को निमंत्रण पत्र देना चाहिए, और जो दिया गया है वह बहुत उचित नहीं हुआ, क्योंकि जो राम को नहीं माने और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम के नहीं मानता वो किसी काम का नहीं है, वो उसको निमंत्रण नहीं देना चाहिए। जब राम के प्रति श्रद्धा विश्वास और भक्ति नहीं है तो उनके आने की जरूरत क्या है, ऐसा मैंने कहा था। આ બધા વચ્ચે મંગળવારે વિપક્ષી ગઠબંધનના મોટા નેતા અને પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રીએ એક કાર્યક્રમમાં આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપ ચૂંટણી પહેલા ડ્રામા કરી રહ્યો છે। આમંત્રણ પર ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે સપા નેતા સ્વામી પ્રસાદ મૌર્યએ તો વિવાદનો મતપૂડો છેડી દીધો। મુલાયમ સરકારમાં થયેલા કાર સેવકો પરના ગોળીબારને યોગ્ય ગણાવી એક નવા જ વિવાદને જન્મ આપ્યો છે। हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं, और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे, जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको तो नहीं बोलना चाहिए।
जो गोली चलवाए थे अयोध्या के अंदर, तो इसलिए ये लोग केवल वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं और इनको जो है बहुसंख्यक समाज के भावनाओं का इनको आदर नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और इस पर समाजवादी पार्टी को नियंत्रण करना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि जानबूझ करके जो समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं न बोल करके उनसे बुलवा रहे हैं। હાલ તો મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને ગણતરીના દિવસ બાકી રહ્યા છે, તેવામાં વિપક્ષી પાર્ટીઓના નેતાઓએ આમંત્રણને લઈને રામ મંદિરને રાજકીય અખાડો બનાવી દીધો છે. પ્રભુ શ્રીરામ દેશવાસીઓના આસ્થાનું પ્રતીક છે. 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ રામ મંદિર પર ચૂંટણી લડશે તે પણ નક્કી છે. ત્યારે વિપક્ષી પાર્ટીઓ આમંત્રણ સહિતના મુદ્દા પર વિવાદ કરી પોતાના જ પગ પર કુહાડી મારી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. દરેકના મનમાં હંમેશા એક ચિંતા સળવળતી હોય છે, ચિંતા ભવિષ્યની. જેમ એક વ્યક્તિ પોતાના ભવિષ્યની ચિંતા કરે છે, એ જ રીતે એક રાષ્ટ્ર, એક રાજ્ય પણ પોતાના ભવિષ્યની ચિંતા કરે છે. પણ ગુજરાત ભવિષ્યની ચિંતાથી મુક્ત હોય એવું લાગે છે, કારણ કે ગુજરાતમાં યોજાયેલ વાઇબ્રન્ટ સમિટના આયોજને ગુજરાતને ભવિષ્યની ચિંતાથી મુક્ત કરી દીધું છે. વાઇબ્રન્ટ સમિટથી લાખો કરોડોનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગુજરાતમાં આવી રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં આવવાનું છે. અને વડાપ્રધાન મોદીએ તો ત્યાં સુધી કહી દીધું કે આવનારા થોડા જ વર્ષોમાં ભારત વિશ્વની ટોચની ત્રીજી ઇકોનોમી બનશે, એ મોદીની ગેરંટી છે. I am a proud Gujarati. મને ગુજરાતી હોવાનું અભિમાન છે. આજે વિશ્વની સૌથી મોટી સમિટ ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ સમિટનો પ્રારંભ થયો છે. ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે વડાપ્રધાન મોદીએ આ સમિટનો પ્રારંભ કરાવ્યો. કોરોનાએ લગાવેલી બ્રેક બાદ રોકાણના કુંભ મેળા સમાન આ વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં દેશ વિદેશના ઉદ્યોગપતિઓ સહભાગી થયા છે. ગેટવે ટુ ધ ફ્યુચર આ થીમ પર આધારિત 2024ની વાઇબ્રન્ટ સમિટ ભવિષ્ય માટે વિકાસના દ્વાર ખોલનારી છે. આ ત્રિદિવસીય સમિટમાં 34 દેશો પાર્ટનર કન્ટ્રી તરીકે જોડાય છે, તેમજ 16 સંસ્થાઓ પણ પાર્ટનર બની છે. આ ઉપરાંત 133 દેશોના રાજદ્વારીઓ, ઉદ્યોગપતિઓ અને મંત્રીઓ સહભાગી થયા છે. માઇક્રોસોફ્ટ, ગૂગલ, સુઝુકી જેવી ઘણી કંપનીના સીઈઓ સમિટમાં હાજરી આપશે. આ સાથે ભારતના મોટા ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી, મુકેશ અંબાણી, લક્ષ્મી મિત્તલ અને નટરાજન ચંદ્રશેખરન જેવા ભારતીય ઉદ્યોગપતિઓની ઉપસ્થિતિ જોવા મળી હતી. વડાપ્રધાન મોદીએ વાઇબ્રન્ટ સમિટના ઉદ્ઘાટન પહેલા દેશ વિદેશથી આવેલા તમામ મહેમાનો સાથે ફોટોશૂટ કરાવ્યું હતું. હવે મૂળ મુદ્દાની વાત કરીએ તો આ વાઇબ્રન્ટ સમિટથી કેટલું રોકાણ આવવાની શક્યતા છે. વર્ષ 2020થી 2022માં 23 લાખ કરોડના એમઓયુ થયા હતા, ત્યારે આ વર્ષે વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં બમ્પર રોકાણની આશા છે. સમિટ પૂર્વે જ 10.31 લાખ કરોડના એમઓયુ થયા છે. હજી તો આ સમિટ 12 જાન્યુઆરી સુધી ચાલવાની છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ વાઇબ્રન્ટ સમિટને સંબોધતા જણાવ્યું કે હાલ ભારત દુનિયાની 5મી સૌથી મોટી ઇકોનોમી છે અને થોડા જ વર્ષોમાં તે દુનિયાની ત્રીજી સૌથી મોટી ઇકોનોમી બનશે અને આ મોદીની ગેરંટી છે. आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है. 10 साल पहले भारत 11th पर था. आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा. दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा. ગ્લોબલ વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીના ચેરમેન અને એમડી મુકેશ અંબાણીએ કહ્યું કે રિલાયન્સ એક ગુજરાતની કંપની હતી, છે અને રહેશે. રિલાયન્સે પાછલા 10 વર્ષમાં ભારતમાં 12 લાખ કરોડનું રોકાણ કર્યું છે, તેમજ આગામી સમયમાં ગુજરાતને ગ્રીન ગ્રોથમાં લીડર બનાવવા રિલાયન્સ રોકાણ કરશે. I have come from the city of the gateway of India to the gateway of modern India's growth, Gujarat. I am a proud Gujarati. મને ગુજરાતી હોવાનું અભિમાન છે. Today, let me declare yet again, Reliance was, is and will always remain a Gujarati company.
each of Reliance's business is striving to fulfill the dreams of my 7 crore fellow Gujaratis. Reliance has invested over $150 billion, that is 12 lakh crores, in creating world-class assets and capacities across India in the last 10 years. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં ગૌતમ અદાણીએ કહ્યું કે આ સમિટમાં બોલવું મારા માટે સૌભાગ્યની વાત છે. આ સાથે તેમણે આગામી 5 વર્ષમાં 2 લાખ કરોડના રોકાણની જાહેરાત કરી હતી. At the previous summit, I announced our investment of over rupees 55,000 crores by 2025. We have already surpassed rupees 50,000 crore across the various sectors I had promised, and have vastly exceeded our target of 25,000 direct and indirect jobs. Today, I commit to further investments. We are constructing the world's largest green energy park in Khavda district, Kutch, generating 30 gigawatt of our renewable energy over 725 square kilometer. Even visible is from space. We are expanding the green supply chain for an Atmanirbhar Bharat and creating the largest integrated renewable energy ecosystems. This includes solar panels, wind turbines, hydrogen electrolyzers, green ammonia, PVC, and expansion in our copper and cement projects. ટાટા જૂથના ચેરમેન ચંદ્રશેખરને ટાટા જૂથ માટે ગુજરાતને ખૂબ અગત્યનું ગણાવ્યું. ટાટા જૂથ સાણંદમાં લિથિયમ બેટરીના ઉત્પાદન તેમજ ધોલેરામાં સેમી કંડક્ટરનો પ્રોજેક્ટ ટૂંક સમયમાં શરૂ કરશે તેવું કહ્યું. Tata Group has also made a commitment and is on the verge of concluding and announcing a huge semiconductor fab in Dholera. And we are about to complete this negotiations and start in 2024. જાપાનના વિદેશ મંત્રી શિન હોસાકાએ પણ જાપાન સરકાર તરફથી પીએમ મોદીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. ભારત અને જાપાન વચ્ચે અનેક ક્ષેત્રોમાં ભાગીદારી રહી છે, ત્યારે આગામી સમયમાં સંબંધો વધુ ગાઢ બનાવવા પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં હાજર રહેલા ગુજરાત સરકારના મંત્રીઓ અને ધારાસભ્યો પણ આજના દિવસને મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યો હતો. ભારત અને ગુજરાત વિકાસની દ્રષ્ટિએ નંબર 1 વર્લ્ડમાં બની રહ્યું છે. આગામી દિવસોમાં ગુજરાતની જે રીતે વિકાસ થઈ રહ્યો છે એનાથી 10 ગણો વિકાસ આગામી દિવસોમાં સ્પીડથી થવાનો છે. તો કહેવાય કે વિશ્વ જગતના મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ પણ આ વાઇબ્રન્ટમાં ગુજરાતમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા આવ્યા છે. આપણા બધા જ માટે પ્રાઉડની વસ્તુ. ચોક્કસ આજે આપણી પાસે 9 વાઇબ્રન્ટની સક્સેસ સ્ટોરી છે. 20 વર્ષનો આપણો ઇતિહાસ છે. આજે 20 વર્ષ 2 દાયકાથી આ જ રીતે અવિરતપણે વાઇબ્રન્ટ છે ગુજરાતની વિકાસની ગતિ વધારી રહી છે. મોટા ઉદ્યોગપતિઓ આવી રહ્યા છે ત્યારે આનો ફાયદો ગુજરાતને જે મળી રહ્યો છે એના માટે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. હાલ તો રાજ્યના પાટનગરમાં દેશ વિદેશના ઉદ્યોગકારો, રાષ્ટ્ર પ્રમુખો તેમજ રોકાણકારોનો જમાવડો છે. રોકાણકારો માટે ગુજરાત હંમેશાથી પહેલી પસંદ રહ્યું છે, ત્યારે આ વખતે 10મી વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં જંગી રોકાણ થશે તેવી આશા સેવાઈ રહી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. રાજ્યમાં બનતા ઓવરબ્રિજ ભ્રષ્ટાચારના બોરિંગ બની ગયા હોય એવું લાગે છે, કારણ કે એક બ્રિજની ચર્ચા હજી તો પૂરી નથી થતી ત્યાં બીજા બ્રિજની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ જાય છે. ભ્રષ્ટાચારની વાતો સામે આવવા લાગે છે. કોન્ટ્રાક્ટરની બેદરકારીની રાવ ઉઠે છે અને આજે ફરી એકવાર મહેસાણામાં વિરમગામ રેલવે લાઇન પરનો બ્રિજ ચર્ચામાં આવ્યો છે અને આરોપ બીજા કોઈએ નહીં પણ એક પૂર્વ સાંસદ જુગલજીએ લગાવ્યા છે. જો તમારે વિકાસના કામોમાં થતો ભ્રષ્ટાચાર જોવો હોય તો ઓવરબ્રિજની મુલાકાત લો. દરેક ઓવરબ્રિજમાં ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય એવું નથી, પણ ઓવરબ્રિજમાં થયેલો ભ્રષ્ટાચાર તરત ઉડીને આંખોમાં વળગે છે. આજે ફરી એક નવો બ્રિજ ચર્ચામાં આવ્યો છે. મહેસાણામાં વિરમગામ રેલવે લાઇન પર 7 વર્ષ પહેલા બનેલો બ્રિજ હવે જોખમી બની ગયો છે. આ બ્રિજ પર મોટી મોટી તિરાડો પડી ગઈ છે, સાથે 2 જોઈન્ટ વચ્ચેનું અંતર પણ ખૂબ વધી ગયું છે. અંતર કોઈ 1-2 ઇંચ નહીં પણ 1 ફૂટ જેટલું મોટું થઈ ગયું છે, જેના કારણે લોકોને અકસ્માતનો ભય સતાવી રહ્યો છે. આ બ્રિજની ફરિયાદને લઈને પૂર્વ સાંસદ જુગલજી ઠાકોર સામે આવ્યા છે, જેમણે બ્રિજના કોન્ટ્રાક્ટ પર નબળી અને હલકી ગુણવત્તાનું કામ કર્યાનો આરોપ લગાવ્યો છે. અને એક એક્સિડન્ટ આ ઢાળ ઉતરતા જ એક દીકરો, કોઈકને માતાનો દીકરો બિચારો ગુજરી ગયો છે અને અત્યારે હાલ આ ઘોર બેદરકારી છે અને
કોન્ટ્રાક્ટરને ખૂબ જવાબદાર ગણું છું. જે પણ આના કોન્ટ્રાક્ટરો જે એમના લાગતા વળગતા હોય એમને આ તાત્કાલિક આ કરવું જોઈએ, નહીતર આવનારા સમયની અંદર ગોજારો અકસ્માત થવાની શક્યતા છે. કેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા, શું થયું છે? અત્યારે જે પ્રમાણેના જે બે મોટી ક્રેક 1 ફૂટ જેટલી મોટી ક્રેક થઈ ગઈ છે, એની અંદર 2 વ્હીલર ચલાવવા વાળા અને 3 વ્હીલર રિક્ષા એવા કોઈક ને કોઈક જગ્યાએ અહીંયા ફસાઈ જઈને મોટું એક્સિડન્ટ થઈ શકે એવી શક્યતા છે. તો 5 દિવસ પહેલા આવી જ રીતે બનાસકાંઠાના પાલનપુરના ઓવરબ્રિજની ફરિયાદ ઉઠી હતી, જ્યાં બ્રિજનું કામ એટલી નબળી ગુણવત્તાનું છે કે બ્રિજ અધવચ્ચેથી દબાઈ ગયો છે, જેના કારણે બ્રિજ પર ચાલતા વાહનો અધવચ્ચે આવ્યા બાદ કૂદવા લાગે છે, જેથી લોકોને અકસ્માતનો ભય સતાવી રહ્યો છે. અમે જ્યારે પાલનપુર ડીસાથી પાલનપુર આવતા હતા, એ જોડનાપુરા જે બ્રિજ બનેલો છે ને એ બહુ દબાઈ ગયેલો છે અને 3 ફૂટ ગાડી કૂદકો મારે છે. આ તો અમારા જીવના જોખમે નીકળી ગયા, પણ મોટો ભયાનક અકસ્માત થાય એવું લાગી રહ્યું છે અમને. ભ્રષ્ટાચારની બીજી એક ફરિયાદ ભાવનગરથી ઉઠી હતી. ભાવનગરથી ઊંચા કોટડા માર્ગ ઉપર બની રહેલા બગડ નદી પર પુલના નિર્માણમાં હલકી ગુણવત્તાવાળો માલ સામાન વપરાયો હોવાની ફરિયાદ ઉઠી છે. સ્થાનિક સરપંચનો આરોપ છે કે પુલના નિર્માણમાં કોટેડ સળિયા વાપરવાના બદલે હાથથી કલર કરેલી સળિયા વાપરવામાં આવી રહ્યા છે, જે તેની મજબૂતી સામે સવાલો ઊભા કરે છે. એવું નથી કે ઓવરબ્રિજના બાંધકામમાં થતો ભ્રષ્ટાચાર કોઈ નવો વિષય હોય. આ અગાઉ પણ અનેક બ્રિજ તૂટ્યા છે, જે લોકોના જીવ પણ લઈ ગયા છે, પરંતુ આ તંત્ર તેમાં કોઈ સુધારો લાવ્યો હોય તેવું લાગતું નથી. ત્યારે આ પીડાથી ગુજરાતના નાગરિકોને ક્યારે મુક્તિ મળે છે તે જોવાનું બાકી રહ્યું. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. રાજ્યમાં ભર શિયાળે ચોમાસું જામ્યું છે. પૂર્વ અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદના ઝાપટા પડતા શિયાળુ પાક પર સંકટના વાદળો ઘેરાયા છે અને એકાએક પડેલા વરસાદથી ખેડૂતોમાં પાક બચાવવા માટે દોડધામ મચી ગઈ છે. અને બીજી બાજુ જ્યાં વરસાદ પડ્યો ત્યાં વાતાવરણ ઠંડુગાર બન્યું છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં જેમ કાતિલ ઠંડી કહેર મચાવી રહી છે, તેવી જ રીતે ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ એક કહેર મચાવ્યો. મંગળવાર રાત્રિથી ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદના ઝાપટા જોવા મળ્યા. એકાએક પડેલા વરસાદથી ખેડૂતોને પાકમાં નુકસાનીની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. છોટાઉદેપુરના સંખેડામાં પડેલા કમોસમી વરસાદથી કપાસના પાકને મોટું નુકસાન થયું છે. ખેતરમાં કપાસનો પાક તૈયાર હતો, તેવામાં માવઠું થતા કપાસના ઝીંડવા પાણીથી લથબથ થઈ ગયા છે. અત્યારે કપાસના ભાવ પણ ખૂબ નીચા છે. 6000 થી નીચે ભાવ છે. અત્યારે 5500 ભાવ થશે એવી આશા છે, કેમ કે પડેલા કપાસને જીનરો લેતા નથી. સરકાર CCI ગ્રેડ પાસે હવે ગ્રેડ કુદરત બગાડ નાખતો ખેડૂત ક્યાં જશે બિચારો? અને ખેડૂતને અત્યારે કોઈ દયનીય સ્થિતિમાંથી બહાર લાવે તો સરકાર કંઈક વિચાર કરે એવી અમારી અપેક્ષા છે. આમાં આ કપાસ બધો પલળી ગયો છે અને નુકસાન વધારે દેખાય છે. હવે એ ભીનો કપાસ પાછા વેપારીઓ એની ગ્રેડ જોઈને ભાવ કરશે. ગયા વખતે માવઠું થયું એમાં તો જીનમાં મોટા ભાગના ખલાસ થઈ ગયા હતા, બાકીના વધેલા ત્યાં માવઠામાં બધા કપાસ ખલાસ થઈ ગયો. છોટાઉદેપુરનો સંખેડો તાલુકો કપાસની ખરીદીનું મોટું હબ છે. માવઠાનો માર માત્ર ખેડૂતો પર જ નહીં, યાર્ડમાં કપાસની ખરીદી કરતા જીનરોને પણ પડી રહ્યો છે. સંખેડા તાલુકામાં જે ગત રાત્રે કમોસમી વરસાદ પડ્યો એને કારણે હાંડોદની અનેક જીનોની અંદર પાણી ભરાયું છે. અત્યારના તસવીરમાં જે દ્રશ્ય જુઓ છો, આ જીનના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં આગળ પાણી ભરાયું છે અને જે શ્રમિકો છે અહીંયા આગળ એ આ જીનની અંદર ભરાયેલા પાણીને દૂર કરવાની કામગીરી કરી રહ્યા છે. કપાસના જે ઢગલા હતા જીનરો દ્વારા ખરીદી કરાયેલા, તે ઢગલાને પણ વરસાદના પાણીથી બચાવવા માટે થઈ અને તેને પણ તાડપત્રીથી ઢાંકવામાં આવ્યા છે. બીજી બાજુ દાહોદમાં તો ભર શિયાળે ચોમાસા જેવો માહોલ બન્યો હતો. શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ ચોમાસાની માફક વરસવા લાગ્યો. કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતા પ્રસરી છે. આજે વહેલી સવારથી આ માવઠાની આફત સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારમાં પણ જોવા મળી હતી. ભાવનગરના વલભીપુર, પટાણા, મૂળધરાયણમાં કમોસમી વરસાદ જોવા મળ્યો હતો, તો અમરેલીના ધારી ગીરના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો. આકાશમાંથી વરસતી આફતથી વિસ્તારમાં ચણા, જીરું સહિતના શિયાળુ પાકમાં નુકસાન જવાની ભીતિ છે. બીજી બાજુ આફતના વરસાદે પતંગ ઉદ્યોગને પણ નુકસાન કર્યું છે. રોડ રસ્તા પર ટેન્ટ બનાવી પતંગનું વેચાણ કરતા નાના વેપારીઓ પર માવઠું દુશ્મન બનીને ત્રાટક્યું. કમોસમી વરસાદથી ખંભાત અને દાહોદમાં ટેન્ટ બનાવી પતંગનું વેચાણ કરતા વેપારીઓને નુકસાન થયું છે. હાલ તો હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે कि हजी आगामी 24 कलाक કેટલાક વિસ્તારમાં कमौसमी बरसातना झापटा પડશે। अगले 5 दिनों में अगर हम गुजरात में मौसम की बात करें तो अगले 24 घंटों में गुजरात तथा सौराष्ट्र के जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली सदर्न पार्ट में जो है
हल्की फुल्की रेनफॉल देखने को मिल सकती है। उसके बाद डे 2 ऑनवर्ड्स जो है वेदर मोस्टली ड्राई रहेगा सभी हिस्सों में। હવામાન વિભાગનું અનુમાન છે કે 24 કલાક બાદ વેધર ડ્રાય રહેશે, પરંતુ રાજ્યમાં પડેલા માવઠા અને ઉત્તર ભારતથી આવતા ઠંડા પવનોના કારણે ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો અનુભવાશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ.